In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we'll dance on in this cosmic gate, as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we'll dance on in this cosmic gate, as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite
every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom I'll stay fine, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment, our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat we dance on in this cosmic light, as we twirl in the magic of the cosmic light. Oh
হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পানিতে পড়ে আমরা কত নদীর মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পানিতে পড়ে হারা ওই ঢেউয়ের সাগর পানিতে পড়ে জীবন কাটে যুদ্ধ করে প্রাণের মায়া সঙ্গ করে জীবনের সাথে দাহিবা জীবন কাটে যুদ্ধ করে প্রাণের মায়া সঙ্গ করে জীবনের সাথে দাহিবা आज द्वितीय स्पेशल फाउंडेशन ट्रेनिंग बैच हेल्थ कैडारे समापनी अनुष्ठान अरिंदमेर এই শেষ রাত্রিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। উপস্থাপনায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সালাউদ্দিন মোহাম্মদ এবং আমি ডক্টর আফসানা। আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই বর্ণিল সন্ধ্যায়। আমাদের আজকের এই সন্ধ্যার আয়োজনে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মহাপরিচালক ব্যায়াম ফাউন্ডেশন, জনাব এস.এম. রেজওয়ান হোসেন, যুগ্ম সচিব শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কক্সবাজার, জনাব মোহাম্মদ পারভেজ ইসলাম, এয়ার অফিসার কমান্ডিং বিমান ঘাঁটি কক্সবাজার, জনাব এস.এম. ফজলুল করিম চৌধুরী, অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, জনাব আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপপরিচালক স্থানীয় সরকার কক্সবাজার, জনাব তৌহিদুল ইসলাম, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বিমান ঘাঁটি কক্সবাজার, জনাব কাজী মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, পরিচালক ব্যায়াম ফাউন্ডেশন কক্সবাজার ও তার সহধর্মিণী, জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ কক্সবাজার, জনাব আব্দুস সোবহান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে দেশাত্মবোধকে গানের পরপরই আপনাদেরকে সুরের মূর্ছনায় মুখরিত করতে এবারে আসছে ডক্টর নীলাভ। তিনি আপনাদেরকে তার নীলাঞ্জনার গল্প শোনাবেন। ধন্যবাদ। তোমার দুটি চোখে আমি হারিয়ে গেছি, আমি বোঝাতে তো কিছু পারি না। নীলাঞ্জনা
না তোমার নিয়ে আর পারা গেল না, অনুষ্ঠান তো শেষ হয়ে যাবে। এখন মনে হয় ডাক্তার সালাউদ্দিন একটা Hare Rama
বিদেশে কোনো খেতাব না পেলেও এবারে আবারও সংবাদ নিয়ে আসছেন আমাদের প্রখ্যাত সংবাদ পাঠক সার্জিং। প্রিয় দর্শক, বিয়ামের লম্বা লম্বা ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে প্রেজেন্টেশন কর চ্যানেলের সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সার্জিং। আমাদের সাথে আছেন বিয়ামের চিপায় চাপায় লুকিয়ে থাকা একজন তরুণ সাহসী রিপোর্টার। আমরা তাদের সাথেও কথা বলব। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেল, স্টাডি ট্যুর এক নয়া অ্যাডভেঞ্চার, ডিজি অ্যাওয়ার্ডের আদ্যপান্ত, অবশেষে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন কনভেনাররা, নতুন প্রজন্মের আশায় ক্রীড়াঙ্গন। আমরা এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলাম, এবারে বিস্তারিত। আর মাত্র একদিন, এরপরই দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে আরও 40 জন বেড়ে যাবে। আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, বিয়াম অবস্থানকারী প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিশয় শঙ্কিত। এ ব্যাপারে সরেজমিনে বিয়ামের বিভিন্ন চিপায় চাপায় ঘুরে এসে আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার মিস্টার পারফেকশনিস্ট ওরফে ডক্টর নীলাভ আমাদের সাথে এখন যোগ দিবেন। আমরা সরাসরি তার সাথে কথা বলবো। চলে যাচ্ছি আমরা ডাক্তার নীলাভর কাছে। ডাক্তার নীলাভ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ সার্জিং। জি, আপনার রিপোর্টের কথা আমাদেরকে বলুন। হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাদের যে দীর্ঘদিনের একটি অভ্যাস হয়েছে, আমি বিয়ামের প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি। তারা বলেছেন তারা এরপর এক বিশাল বেকারত্বে ভুগবেন এবং এ নিয়ে তারা চিন্তিত। এবং প্রতিদিন ভোরে হোস্টেলে যে সকালবেলা উঠে সাদা ড্রেস পরে পিটি প্যারেড করা, এটা তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তারা এই নিয়ে চিন্তিত যে হাসপাতালে যদি ভোর 6টায় সাদা পোশাকে লাফালাফি পিটি করতে থাকেন, তাহলে জনগণ যদি তাকে বা তাদেরকে ভুল চিকিৎসা অথবা কর্তব্য অবহেলার দায়ে পাবনা পাগলা গাড়িতে ভরে, তাহলে তারা নাকি এই দায় বিয়ামকেই দেবেন। শুধু তাই নয়, মাত্র 8 ঘন্টার অফিস, তারপর নাকি তাদের বিশাল অবসর। এই সময়টিতে তারা চিন্তা করছেন তাদের সংসার ভেঙে যাবে, সংসারে খুনসুটি হবে, গার্লফ্রেন্ডের সাথে সমস্যা হতে পারে এবং কতিপয় উদ্যমী তরুণ তারা নাকি পাশের বাড়ির মর্জিনার সাথে টাঙ্গিও মারতে পারেন। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু উশৃঙ্খল তরুণ প্রশিক্ষণার্থী জানিয়েছেন যে তাদের এই বেকারত্বের কারণে হতাশ হয়ে যদি চারিত্রিক অবহেলা অথবা চারিত্রিক স্খলন হয়ে থাকে, নৈতিক অবনতি ঘটে, তাহলে তার দায় নাকি বিয়ামকেই নিতে হবে। এই নিয়ে বিয়াম কর্তৃপক্ষ নিশ্চুপ রয়েছেন। এর ফলে সকল প্রশিক্ষণার্থী বলছেন তারা যদি কোনো সমাধান না পান এই বেকারত্বের ফল, এই জন্য তারা নাকি ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে সবাই আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ধন্যবাদ সার্জিং। স্টেজের পূর্ব কর্নার থেকে আমি মিস্টার পারফেকশন। আমরা প্রয়োজনে আবারও আপনার সাথে যোগাযোগ করব। এবারে স্টাডি ট্যুর প্রসঙ্গ। স্টাডি ট্যুর এক নয়া অ্যাডভেঞ্চার। অনেকদিন আগেই হয়ে গেল বিয়ামের স্টাডি ট্যুর, যদিও এই ট্যুর আত্মীয়দের জন্য মোটেও ভালো কাটেনি। এই ট্যুরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিয়ামবাসীর পেছনে গোপন ক্যামেরা সহ কাঁঠালের আঠার মতো লেগেছিলেন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার শামিমা। এবারে আমরা সরাসরি চলে যাব শামিমার কাছে। শামিমা, আপনি যে চিপায় আছেন সেই চিপা থেকে আপনি আমাদেরকে সংবাদ দেন। হ্যালো সার্জিং, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শামিমা, শুনতে পাচ্ছি। আপনার সর্বশেষ কি রিপোর্ট আছে আপনি আমাদেরকে সেটা জানান। আমি বিয়ামের স্টাডি ট্যুর সম্পর্কে সর্বশেষ যে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পেরেছি তা আপনাকে আমি জানাচ্ছি। স্টাডি ট্যুরের ঘোষণা আসার সাথে সাথে পুরা বিয়াম জুড়ে এক উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ করে স্টাডি ট্যুর শুরুর যা 2 দিন আগে আমাদের সবার প্রিয় ডিরেক্টর স্যার ঘোষণা দিলেন, এটা অনেকটা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে স্টাডি ট্যুরে গিয়ে শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে এই এলোপাথারি ঘোরাঘুরি করলে হবে না, সাথে সাথে জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক। এবং তাই সেখান থেকে আসার সাথে সাথে স্টাডি ট্যুরের উপরে একটা প্রেজেন্টেশন রেডি করতে হবে। তো এটা শোনার সাথে সাথে আতেল গ্রুপদের বই নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে গেল, তারা বিস্তর পড়াশোনা শুরু করলো। এবং পরবর্তীতে যেটা দেখা গেল, স্টাডি ট্যুরে তারা নিজেদের জামা কাপড় এমনকি টুথব্রাশও নিয়ে যায়নি, কিন্তু এক বোঝা করে বই নিয়ে গেছে।
তা আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে তারা আলুটিলার গুহাতে যখন তারা ভ্রমণ করে তখন এক হাতে তাদের মশাল, আরেক হাতে হচ্ছে বই ছিল, এবং সেখানে উপস্থিত এক ফাঁকিবাজ পাঙ্কুর ভাষ্য মতে সেখানে নাকি মশাল জ্বালিয়ে এই আলুটিলার গুহার ভিতরে তারা পড়াশোনা করছিল। এবং আরেক পাঙ্কুর ভাষ্য মতে তারা যখন সাজেকের এই ভয়ঙ্কর রাস্তায়, পাহাড়ি রাস্তায় চাঁদের গাড়িতে হচ্ছে যাচ্ছিল, তখনও নাকি পাঙ্কুরা দেখতে পেয়েছিল যে এই আতেল গ্রুপ বই খুলে পড়াশোনা করছিল। তখন অন্যরা যখন নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল, তাদের কাছে পড়াশোনাটাই মুখ্য, জীবন পৌঁছায়। আর হঠাৎ করে পাহাড়ে এতগুলো লোক যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড় তো রেগে আগুন। তো আমি বহু কষ্টে পাহাড়ের সাথে এক গোপন চা চক্রে জানতে পেরেছি, মহামান্য পাহাড় আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তার মূল কারণ ছিল, হঠাৎ করে আমি তার কাছে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে এই ইকোসরি ইন হোটেলে উনি কেন এত জোরে রাত দুপুরে ধাক্কা দিতে শুরু করেছিলেন, তো তিনি বললেন যে এটা আসলে মূলত তার কাছে কোনো পারমিশন নিয়ে এই ব্যায়ামের এতগুলো বেয়াদব যখন ঢুকলো পাহাড়ে, কেন তার কাছে পারমিশন নেন। এই জন্যই সবাই যখন ঘুমিয়েছিল তখন তিনি রাতের বেলা এই ভোর রাতের দিকে এই পাহাড় এসে ইকোসরি ইন হোটেলের পিলার ধরে জোরে জোরে জাগাতে থাকে। আমি তখন হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমার ক্যামেরা এবং ট্রাইপড সহ সিঁড়ির চিপায় পোস্টিং দিলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি হুড়মুড় করে ব্যায়ামের সব বেয়াদবরা হুড়মুড় করে নিচে নামছে, আমাকে দেখলোই না। এবং সাথে সাথে আমার হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার ক্যামেরা এবং ট্রাইপডের দুইটা পায়া ভেঙে তারা হুড়মুড় করে নিচে চলে লেগেছে। তো পরবর্তীতে আমি আবার নিচে নেমে আসলাম, নিচে নেমে এসে দেখি দুই গ্রুপে তারা বিভক্ত। এক গ্রুপে হচ্ছে ডাক্তার নাদিম, ডাক্তার মুস্তাইন, ডাক্তার ঝুমুর, ডাক্তার রুহুল এবং ডাক্তার পলাশ, এবং অন্য গ্রুপে ডাক্তার জান্নাত, ডাক্তার কওমি, ডাক্তার সুদীপ আর ডাক্তার নিবিড়। দুই গ্রুপ, এই চিকু পটাশ আর মোটকুদের গ্রুপ, দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তুমুল ঝগড়া তারা শুরু করে দিল। কারণ চিকু পটাশদের গ্রুপ বলছে যে এই মোটকুদের জন্যই এই ভূমিকম্পটা হয়েছিল, কিন্তু মোটকুদের আবার তারা বলছিল যে তারা ছিল কারণ এই ভূমিকম্প থেকে এই ইকোসরিনকে তারা রক্ষা করতে পেরেছে, তাদের ওজনের জন্যই তারা ব্যালেন্স করতে পেরেছিল। এবং এই জন্য তারা যেটা চায়, তারা চাচ্ছিল যে তা না হলে এই চিকু পটাশদের জীবনের ওইটাই ছিল শেষ রাত্রি। তো এই উপলক্ষে তারা যেটা জোর দাবি জানাচ্ছে যে তাদেরকে হোটেল পেনিনসুলাতে একবেলা পেট পুড়ে তাদেরকে যেন বুফে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ছিল আমার সংগ্রহের খবর। ধন্যবাদ স্যার সিং। ধন্যবাদ শামিমা। আপনি যে টঙ্গে লুকা দর্শক, আপনারা জানেন গত বছরের 23শে ডিসেম্বর পরীক্ষাতে চ্যানেলের একটি বিশেষ প্রতিবেদন সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষিতে বিয়াম কক্সবাজারে 3 সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রতিবেদনে আশায় গত কয়েকদিন ধরে আমরা নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছিলাম। এইমাত্র সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত তদন্ত রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরীক্ষার হলে ডিজে প্রত্যাশীদের উত্ত্যক্ত করে হ্যান্ডআউটের পেজ নাম্বার জিজ্ঞেস করে এবং সেই নাম্বারে গিয়ে দেখে দেখে লিখে ভালো পরীক্ষা দেওয়ার যে কথা ডিজে প্রত্যাশীরা বলেছিলেন সেটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে পরীক্ষা যথেষ্ট স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। এদিকে ডাইনিংয়ের খাবারের মান নিয়ে করা প্রশ্ন তুলেছিলেন যারা, তাদের রুচির ব্যাপারে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে তদন্ত কমিটি। প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে যে যারা এখনও মাছ এবং মাংস আলাদা করে চিনতে পারছেন না তারা যেন দ্রুত চোখের কবিরাজের কাছে চলে যান। যদি তাতেও সমস্যার সমাধান না হয় তবে কক্সবাজারে যে কোনো বাজার থেকে তাদেরকে বিশেষ ধরনের চশমা কিনতে বলা হয়েছে। এরপরে যদি তারা মাছ মাংস আলাদা করতে না পেরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাহলে এর দায় দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। এদিকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যে অরাজকতা, এটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিয়ামবাসীদের অপসংস্কৃতির চর্চা এখন শুধু বাথরুমেই সীমাবদ্ধ নাই, তারা এখন ডাইনিং, ক্লাসরুম থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিপায় চাপায় যেখানে যেমনভাবে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই তারা সংস্কৃতি চর্চা করেই যাচ্ছে এবং এটা মহামারী আকারে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিয়ামে। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে আগামীকাল থেকে এই অবস্থার উন্নতি হবে।
এবং অপসংস্কৃতি কর্মীরা এটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। দর্শকবিন্দু, এবার আমরা চলে যাব কনভেনারদের পদত্যাগ প্রসঙ্গে। আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানিয়েছেন অবশেষে একযোগে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন দ্বিতীয় ব্যাচের সব কনভেনার। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দায়িত্ব অবহেলার বিস্তর অভিযোগ থাকলেও তারা এতদিন নির্বিঘ্নে শপথে বহাল থেকেছেন। কোনো সমালোচনায় তাদেরকে বিচলিত করতে পারেনি। দর্শকবিন্দু, এইমাত্র আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের রিপোর্টার আমাকে জানিয়েছেন সেই মহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। অবশেষে তথাকথিত দুর্নীতিবাজ কনভেনাররা তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে আগামীকাল 13ই জানুয়ারি তারা একযোগে সবাই পদত্যাগ করবে। দর্শকবিন্দু, এ পর্যায়ে সংবাদে বিরতি নিচ্ছি। আমরা রাতের সংবাদে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। ধন্যবাদ। বসে দেখবেন না আপনারাও পাশাপাশি একটু নাচবেন? আমি শুনতে পাচ্ছি না, এখন শোনা যাচ্ছে। তাহলে আমরা শুধু একা নাচবো না, আপনাদেরকেও নাচাবো। কি আছে আজকের নাচে? এবারে আসলেই আপনাদের অনুরোধেই বলেন আর আপনাদের মনোকামনা চিন্তা করেই বলেন, নাচের ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। প্রথমে হ্যাঁ, পিছন থেকে একটু শোনা যাচ্ছে, ধরতে পেরেছেন ঠিকই, কাওয়ালি, তবে সেটা হবে রিমিক্স। আর তারপরে একটু ভিন্ন ধাঁচের পুতুলদেরকে আমরা তুলে নিয়ে আসবো আজকের মঞ্চে। আর শেষেরটা সারপ্রাইজ হিসেবেই থাকলো, আসছে নাচ নিয়ে আমাদের একটি বিশাল দল।
নববধূ আসিতে দিশেহারা খুশিতে নাই বুঝি ভবে আর কেউ আদরের বউ হাই সোহাগী বউ ওরে ও লক্ষ্মী বউ হাই আদরের বউ ওরে ও লক্ষ্মী বউ নববধূ আসিতে দিশেহারা খুশিতে নববধূ আসিতে দিশেহারা খুশিতে নাই বুঝি ভবে আর কেউ হাই সোহাগী বউ ওরে ও লক্ষ্মী বউ হাই আদরের বউ ওরে ও লক্ষ্মী বউ। মাশাআল্লাহ, বিয়েটা সারাই ফেলে। কৌতুক আমাদের সবাইকে হাসালো, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের সংস্কৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ কিন্তু রয়েছে, সেটা হচ্ছে কবিতা, কবিতা আবৃত্তি। এবং বিশ্বখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, এই অসম্ভব সুন্দর কবিতাটি আবৃত্তি করতে এবারে আসছে ডক্টর কওমি, ডক্টর মারিয়া এবং ডক্টর নীলাভ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে বসিল প্রাণের পর, কেমনে বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলে উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী, ধর ধর করে কাঁপিছে বুধার, শিরা রাশি রাশি পড়েছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ফেরেনি শরীর, গর্জে উঠেছে দারুণ রসে, হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দায়, কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন, ভাঙ রে ভাঙ ভাঙ রে বাঁধন, সাদরে আজকে প্রাণের সাধন, লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর, মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আঘাত কিসের পাষাণ, উথলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর, আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পাড়া, কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি, শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভুদার হইতে ভুদারে লুটিব, হেসে খল খল গে কল কল তালাতে তালে দেব তালি। এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর, কি জানে কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ, দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান, ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 কারা আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। ধন্যবাদ। আরে ছেলেটাকে একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আরে শামিমা না? আরে রকি, তুমি? কি অবস্থা তোমার? এই তো। তুমি এখানে কেন আসছো? আমি এখানে আসছি আসলে শুটকি কেনার জন্য, রাইসা শুটকি বিতাতে যাচ্ছি। এই যে আমাদের সামনে যাওয়ার সময় যে রাইসা শুটকি বিতাতে, এই সামনে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, কক্সবাজারের শুটকি তো খুবই ভালো। হ্যাঁ, এই জন্যই আবার আসছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তুমি এখানে কি করতেছো? আমি আসলে কয়েকদিন ধরে একটু হাইপার অ্যাক্টিভ ব্লাডারের প্রবলেমে ভুগতেছিলাম, তাই ডায়াবেটিক হাসপাতালে আসছিলাম এই বয়সে একটু আরবিএসটা টেস্ট করানোর জন্য। খুবই খারাপ। আচ্ছা যাই হোক, এইসব বাদ দাও। তারপর তোমার এখন বিকালের প্ল্যান কি? আমার বিকালের প্ল্যান তেমন কিছু না, অনেকদিন পর তোমার সাথে দেখা হলো, চলো কোথাও বসে একটু গল্প করি। তো যাবা? দূরে কোথাও যাবা? দূরে কোথায় যাওয়া যায় বলো? কয়লা। আমার মনে হয় কয়লাতে বসে কফি খাওয়ার চাইতে, তুমি কি জানো বিয়ামে যে একটা খুব সুন্দর একটা জমকালো প্রোগ্রাম হচ্ছে? বিয়ামে প্রোগ্রাম হচ্ছে? হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে চলো ওখানেই যাই। সেটাই, বিয়ামে তো বিশাল বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, নাচ গান অভিনয় সব কিছুই আছে। নাটক হচ্ছে? নাটক হচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, অনেক নাম করা একটা নাট্যগোষ্ঠী আসছে এখানে নাটক করতে।
আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা নাটকটা তাহলে চলো আমরা একটু নাটকটা দেখে আসি। হাই 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 আব্বা ও আব্বা কি হয়েছে আমার ছেলে কাঁদছো কেন তুমি আব্বা কি হয়েছে টাকা হারাই গেছে গো কাটলি ব্রেসলেট কেনা লাগবে 20 টাকা দিয়া 20 টাকা মলম কিনতে লাগে 50 টাকা তোর 50 টাকা তাহলে হিসাব করো কয় টাকা হলো 70 টাকা হলো 70 টাকা তুমি আমাকে জুতা কিনেছো কয় টাকা দিয়ে 20 টাকা ভালো করেছি তাহলে তোমার আমি 50 টাকা বাঁচা দিলাম না আব্বা এই তো বাপটা বেটা এখন যা তোর মা বল আমার খুব খিদা লাগিছে ভাত দিতে আচ্ছা আব্বা ও আব্বা আবার কি হলো কোন মাক কব বড় মা মাইজা মা না ছোট মা কমো ও যেই বাঘ সামনে সবার আগে পাবি সেই বাঘই করবি আচ্ছা আব্বা দুলালের মা ও দুলালের মা কোন গেলে আরে খুব খিদা লাগিছে ভাত দাও আচ্ছা আচ্ছা ও আল্লাহ পরশুদিন না মাছ খেলাম আজ আবার গরুর গোশ কেন হাসি আরে আল্লাহ ও তো বাজারে 500 টাকা করে কেজি তোমরা আমার ফকির বানানোর চিন্তা ভাবনা করছো এইটা তো পাশের বাড়ির পলাশে মায়ের আকিকার মাংস 1 কেজি মাংস 100 পিস করছি বুইরা বেশি গিফট আমি করবা না আর যদি করো আমরা 3 জনই কিন্তু বাপের বাড়ি চলে যাবো তখন বুঝবা বাপের বাড়ি যাবা যাও তোমাদের খাবার খরচটা ভাইসে যাবে আর যদি আর কোনোদিন না আসো তাহলে তো আরো ভালো আর একটা বিয়ে করিব আবার যৌতুক নিব শোনো বড় হচ্ছে বন্ধুর মতো রাজা বাদশাদের ক্ষেত্রেও দেখলাম যে বড় বউরাই শেষ পর্যন্ত থাকে ছোট বউ নিজ বউ এরা কেউ থাকে না মানে কি খালি বড় বউই ভালো আর সব ছোট বউরা খারাপ বুইরা তোর ভীমরতি আজকে ছুড়াইছি ও মইবি ওরে আমি কেমনে খাইতে দেবো বুবু ওর জন্যই ওর যৌতুক দিবার জন্যই আমার বাপের ভিটা বেতন লাগছে আমার বাপ এখনো অভাব মুক্ত হইতে পারে নাই বুবু শুধু কি তাই বুবু আমার বাপেরও কি কম গেছে 2 বিঘা জমি দাম লাগছে ওই বেটারে যৌতুক দেওয়া লাগবে
সারা জীবন সার্চিং করে এমন সুন্দর মাইয়া তো আমি দেখি নাই। গেল মায়াটাকে আর দেখি না। আচ্ছা ওই তো এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাই, তাহলে ওই তো তুমি জানো, তোমাকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিনই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমারও না আপনাকে অনেক ভালো লেগেছিল। তাই আই লাভ ইউ। এই যে পোলাটা দেখছস, এটা হইল গিয়ে গনি মিয়ার পোলা। গনি মিয়ার বাবারে বিয়া দিছিল আমার দাদা জান। গনি মিয়ারে তিনটা বিয়া করাইছে, মুডা অঙ্কের যৌতুক লিয়ে আমার বাপে। আর এখন গনি মিয়ার পোলারে গনি মিয়া যৌতুক ছাড়া বিয়া দিত না। এই বিয়া খান যদি করাইতে পারি তাহলে পকেট ফুইলা কলা গাছ হয়ে যাবে একবারে। তার মাইয়াটা কেডা তুই চিনতে পারছিস নি? হ্যাঁ পাখি ভাই, কিন্তু এটা তো মাস্টার মশাইয়ের মাইয়া। মাস্টার মশাই তো খুব নীতিবান মানুষ, উনি তো যৌতুক নিয়ে তো মেয়ের বিয়ে দিবেনই না। তিন পুরুষের গটকালি কখনো পড়েনি মুখে চুনকালি, এইটা আমি ব্যবস্থা কইরা লমু। আগে চল আমরা গনি মিয়ার কাছে যাই। আরে পাখি, আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আনিস? এই বুইরা বেশি তোমার কি বিয়া করে খাইছটা গেছে না এখনো? অসুবিধা কি? আমার তো যৌতুক পাওয়া যাবে না। আরে তোমার জন্য না, তোমার জন্য না, তোমার ফুলার জন্য একটা ভালো সম্বন্ধ আছে। আচ্ছা অসুবিধা নাই। তো মেয়েটা কিটা? মেয়েটা দেখতে শুনতে খুবই ভালো বংশের, আমাদের পাশের গ্রামের মাস্টার সাহেবের মাইয়া। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কিন্তু মাস্টার সাহেব তো নীতিবান মানুষ, উনি কি যৌতুক দিবিনি? তিন পুরুষের গটকালি কখনো পড়েনি মুখে চুনকালি, এইটা আমার উপরে ছাইরা দাও, আমি ব্যবস্থা করে নিব। তুমি মাস্টার সাহেবের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও, আর কি হইলো না হইলো আমাকে জানাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি গেলাম, মাস্টার সাহেবরে আমি গিয়ে জানাই ব্যাপারটা। মাস্টার সাহেব কে? ও পাখি, কি ব্যাপার? আসসালামু আলাইকুম মাস্টার সাহেব। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি ব্যাপার? আপনার মাইয়াটা তো বড় হয়েছে, বিয়া শাদী তো দেওয়া লাগবো। হ্যাঁ আমরাও এরকম ভাবতাছিলাম। তাই তোমার কাছে কি কোনো ভালো ভালো সন্ধান আছে? আছে মানি একবারে রাজপুত্র লাগানো একটা পাত্র আছে আমার কাছে। তো কে ফোলাটাকে? আমাদের পাশের গ্রামের গনি মিয়ার ছেলে দুলাল। গনি মিয়া? সেই তো একটা অর্থলোভী, যৌতুক লোভী, কৃপণ লোক। তার ফোলা লাগে আমার মায়ের বিয়ে আমি জীবনও দিব না। কিন্তু গনি মিয়ার বড় বউ কুলসুম তো আমার বান্ধবী আছিল, ওরা তো তিন বউই খুব বালা। হ্যাঁ, ছেলেটাও দেখতে শুনতে ভালো, আপনার মাইয়া খুব সুখী হইব। চুপ! তোর মতলব আমি বুঝবার পারছি, তুই যৌতুকের টাকার ভাগের আশায় এখানে আইসস। তোরে আমি পুলিশে দিব। দেশে যৌতুক বিরোধী আইন আছে, সেই আইনের আওতায় আইনা তোরে আমি শাস্তি দিব। ওরে বাবা রে পুলিশ! তিন পুরুষের গটখালি এবার বলল বুঝি মুখে চুনকালি, আমি পালাই। সম্মত দিছিলা? ওরে বাবা রে আমি শেষ। এখন মানুষ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাস্টার সাহেব যৌতুক দিয়ে বিয়া দিত না, সে আমারে পুলিশের বইতে আছে। তুমিও ভালো হয়ে যাও, যৌতুক নিয়ে ছাইরা দাও, সে পুলিশই দিবে আমারে বলছে। পুলিশ? ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে আমি পালাই, আমি চললাম, তুমি ভালো হয়ে যাও গনে মিয়া। এ পাখি,
পাখি তো ঠিকই কয়েছে, আমিও তো যৌতুক সারা জীবন 3টে বিয়ে করলাম, কোনোদিন তো সুখ পালাম না, খালি জুতা স্যান্ডেল আর ঝাঁটার বাড়ি জটেছে। তখন পোলার জীবনটা যদি যৌতুক নষ্ট হয়ে যায়, না না না, পোলার জীবনটা নষ্ট করা যাবে না। যাই মাস্টার সাহেবের সাথে মাপ চাই আসি। তোমার বাবা কাল আমাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বাবা আমাদের এই সম্পর্কটা কখনোই মেনে নেবেন না। কিন্তু কেন? কারণ তোমার বাবা যৌতুক লোভী, আর আমার বাবা হচ্ছে নীতিবান মানুষ, তিনি কখনোই যৌতুক নিয়ে তোমার সাথে আমার বিয়ে দিবেন না। তুমি আমাকে ভুলে যাও দুলাল, আমাদের আর কখনো দেখা হবে না, বিদায়। সাথী যেও না সাথী, ও যেও না সাথী, চলেছ একলা কোথায়, পথ খুঁজে পাবে না শুধু একা। মাস্টার সব আছে না, তার মেয়ে আনি ওরে আমি ভালোবাসি মা, কিন্তু আমার বাবা তো যৌতুক লোভী, এই জন্য ওর বাবা কিছুতেই সম্পর্ক মেনে নিবে না। আমি মরে যাবো মা, নিবে না বললে। আমার বান্ধবী সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা, তুই কান্দিস না কান্দিস না, চল আমরা মাস্টারের বাড়ি যাই। ওই বুড়া আমাকে 3 জনের জীবন নষ্ট করছে, এখন পোলার জীবনও নষ্ট করতে চাইতাছে, পুরান নাক কাইটা দিমু। আনি আয় তোর সেলাইটা দেখাই দি, তুই এরকম করে সেলাই কর, এরকম করে। আরে কুলসু কেমন আছো? আসো আসো, তোমার লগে পরিচয় করাই দি, এই আমার ছোট্টবেলার বান্ধবী কুলসুম, আর এরা সব গনিমিয়ার পরিবার। আসসালাম। এনে যা শুনছি তা কি ঠিক? রাবেয়া তুমি বলো। দেখেন ওরা তো দেখেন দুইজনই বড় হয়েছে, আমার মনে হয় দুইজন দুইজনের যখন পছন্দই করে, ওরা ভালো থাকলে আপনার সম্পর্কটা মান্য না, ওটাই উচিত হইবে। তো তুমি যখন কইতাছ ঠিক আছে, এই বিয়ে আমি মাইনা নেব, তবে আমার 3টা শর্ত আছে। 1 নম্বর শর্ত হইল আমার মেয়ের বিয়েতে গনি মিয়া কোনো যৌতুক নিতে পারবো না। 2 নম্বর শর্ত, এতদিন ধরে গনি মিয়া তার স্ত্রীদের উপর যে অত্যাচার করছে, এই অত্যাচারের জন্য মাপ চাইতে হইব। আর 3 নম্বর শর্ত হইল গনি মিয়ার যে কৃপণ ভাব আছে ওইটা পরিহার করতে হইব। আমি রাজি মাস্টার সাহেব আপনার শর্তে। এই বিয়েতে কোনো যৌতুক লাগবে না, আপনি শুধু আপনার মেয়েটারে আমাকে দেবেন, আর ওদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর তোমাদের উপরে জীবনে আমি অনেক অত্যাচার করেছি, আমার মাফ করে দিও, আপনিও মাফ করে দেন বিয়ে সাহেব। আর 3 নম্বর শর্তটা, দুলাল এই দুলাল আপা কোন, এই নে 20,000 টাকা, এখনই বাজারে গিয়ে 200 কেজি মিষ্টি নিয়ে আসবি, গ্রামের সবাই খাওয়াবি, আর আমার দর্শকদের সবাইকেও খাওয়াবি, ওনারা অনেক কষ্ট করে নাটকটা দেখেছে। ধন্যবাদ সবাই। আচ্ছা, এবার আমাদের জন্য একটি গান নিয়ে আসছে ডক্টর আলমগীর আজম।
ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো না, পাথর হয়ে যাবে, হৃদয় লেখো না, সে নাম রয়ে যাবে। যদি কাগজে লেখো না, কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখো না, পাথর হয়ে যাবে, হৃদয় লেখো না, সে নাম রয়ে যাবে। যদি কাগজে লেখো না, হৃদয় আছে যার, সেই তো ভালোবাসে প্রতিটি মানুষের জীবনে ভাসে। হৃদয় আছে যার, সেই তো ভালোবাসে প্রতিটি মানুষের জীবনে ভাসে। কেউ কি ভেবেছিল শ্যামকে ভালোবেসে রাধার ভালোবাসা কাহিনী হয়ে যাবে, হৃদয় লেখো না, সে নাম রয়ে যাবে। যদি কাগজে লেখো গভীর হয় যেখানে তো সেখানে থাকে না কোনো হয় যেখানে ভালোবাসা তো সেখানে থাকে না কোনো মাটির নিচে ওই ফুল চিরদিন নীরবে বয়ে সে আমার হয়ে যাবে। যদি কাগজে লেখো না, কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথর হয়ে যাবে, ওরা সে নাম হয়ে যাবে। যদি লেখো না, কি হয়েছে তোমার? কতটা আমার উনাইলায় দেখাইলায়, নাটক দেখলাম, মডেলিং দেখলাম, একটা ব্যান্ডর গান আমার উনাও, আমি ব্যান্ডর আচ্ছা 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 থামো, তোমাকে এখন আমরা ব্যান্ডের গান শোনাবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন আমাদের মধ্যে ব্যান্ডের গান নিয়ে আসছে আমাদেরই ডক্টর তাজুল ইসলাম। বন্ধু আসছে বহুদিন পরে, ওরে ওরে হাওয়া ধারে, বন্ধু আসছে বহুদিন পরে। চন্দ্র গেছে বড়
আকাশে তারা জ্বলে ওই আকাশে রে তুই ঈদ গেলে বন্ধুরে দেখবো কি করে রে হাওয়া রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে রে হাওয়া রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে চমকালো না এসে জনক গুলো নেই তো পাশে রে তুই ঈদে গেলে বন্ধুরে চিনব কি করে চমকালো না এসে জনক গুলো নেই তো পাশে রে তুই ঈদে গেলে বন্ধুরে চিনব কি করে ওরে ওরে হাওয়া থামনা রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে ওরে ওরে হাওয়া থামনা রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে পাতলা হাওয়া তোরে পাখির ভিড় করে পাতলা হাওয়া তোরে পাখির ভিড় করে ওরে ওরে হাওয়া থামনা রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে ওরে ওরে হাওয়া থামনা রে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে বন্ধু আসছে বহুদিন পরে আমি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের ডিজি মহোদয় স্যারকে একটু অনুরোধ করব আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ। এরকম পর্যায়ে আসলে বলার মতো মন মানসিকতা এবং শোনার মতো মানসিকতা আছে কিনা আমার সন্দেহ। তবু যেমনটা আয়োজন থাকে তার মধ্যে হচ্ছে আমি সম্বোধনের আড়ম্বর করে আপনাদের বিড়ম্বনা বাড়াতে চাই না। আমি সালাম জানাতে চাই আমাদের এই আয়োজন, আমাদের যে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোগে যে আয়োজন হলো সেই আয়োজনকে যারা অলঙ্কৃত করেছেন, কক্সবাজার বিমান ঘাঁটির অধিনায়ক জনাব পারভেজ এয়ার কমোডোর সহ এখানে আমাদের আমন্ত্রণে জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের আমন্ত্রণ সাড়া দিয়ে যারা এই অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করেছেন তাদের প্রতি আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমার নিজের এমন মনে হচ্ছিল সাগর পাড়ে সৈকত ঘেরা একটা অংশে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, সেখানে কেউ হয়তো সাগরের তীর থেকে মিষ্টি কিছু হাওয়া নিয়ে আসবে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল দরজায় টোকা মারছিল, কিন্তু এখানকার যে পরিবেশনার যে আয়োজন তা দেখে ওই মিষ্টি হাওয়া নিয়ে ফেরত দিয়েছে, কারণ মিষ্টি হাওয়া এখানে যথেষ্ট আছে, যথেষ্ট পরিবেশিত হয়েছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল পৌষ মাসের শেষে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, পৌষের কাছাকাছি গানটা নিয়েও কেউ আসতে পারত, পৌষ মেলার কোনো ঘ্রাণ হয়তো দিতে পারত, তো সেটাও অপূর্ণ থাকেনি সরাসরি তার মাধ্যমে না হলে। চিটাগাং এলাকার অনুষ্ঠান, সেখানে একটু আশা করছিলাম বসিরহাটের পানের খিলি নিয়ে কেউ আসবে। এই তিনটা ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকলেও অন্যভাবে আমাদের অপূর্ণতা পূরণ করে দিয়েছেন যারা, তারা নিবেদিত প্রাণ, দেশের জনগণের চিকিৎসা সেবায় নিবেদিত এবং নিয়োজিত এবং নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক বৃন্দ।
আমাদের এখানে ডিসিপ্লিন ফোর্সের যারা আছেন তারা জানেন ডিসিপ্লিন ফোর্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইউনিট থাকে ক্রীড়ার জন্য, সাংস্কৃতিক চর্চা করার জন্য। আমাদের সিভিল সার্ভিসে কিন্তু সেরকম কোনো ইউনিট নেই। এখানে আরেকটা বিষয়, এখানে যারা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা পরিবেশনা করলেন তারা তাদের মধ্যে যোগাযোগটা বিশেষত ছাত্র জীবনে কারো কারো হয়তো ছিল, কিন্তু অনেকেরই ছিল না, এবং এখানে আসার আগে পর্যন্ত তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। এখানে আসার পরে এই 60 দিনের কর্মসূচিতে সকাল যে পিটি প্যারেডের মতো তৃতীয় একটা বিষয় দিয়ে শুরু হয়েছে কর্মসূচি, রাত 9টা নয় তারও বেশি পর্যন্ত তাদের যে কর্মসূচি চলেছে, এর মধ্যেও আমাদের এই প্রশিক্ষণার্থী ভাইরা যে সফলতা দেখালেন, আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি যে আমি মুগ্ধ, আমি অভিভূত। আমি বিশ্বাস করি যারা দর্শক শ্রোতা আছেন তারা এটা সমভাবে উপভোগ করেছেন। আমি ये है प्यार के पल, याद आएंगे ये पल, कल सोचे क्या तो खुश नसीबी हम থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, ধন্যবাদ সবাইকে এত সুন্দর একটি ফাউন্ডেশন ট্রেনিং আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। এবং পাশাপাশি আমি আমাদের যারা হ্যান্ডস আছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সুন্দরভাবে সহযোগিতা করার জন্য।
সেই সাথে সকলকে আজকে রাতের সমাপ্তি ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রথমে চত্বরে ফানুস উড়িয়ে সমাপ্তি ঘোষণার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা সবাই স্যারদেরকে সাথে করে নিয়ে ফানুস ওড়ানোর জন্য চত্বরে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ সবাইকে, শুভরাত্রি।